ذویل احترام، سامعین ذویل احتشام، پردہ نشی مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ عاشقوں کی طرح درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرے ساتھ میں سب لوگ مل کر کے توبہ کے کلمات پڑھیں، یعنی توبہ کریں اور پھر کلمہ شریف کا ورد کریں گے۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سب لوگ پڑھیں، یہ توبہ ہے، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو 1:30 بج گیا۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا، ورنہ سوتے ہوتے پتہ نہیں کس حال میں ہوتے، کہاں ہوتے۔ مبارکباد کے لائق ہیں یہ کمیٹی والے حضرات، نوجوان بچے جو ماشاءاللہ دلی میں بھی کام کرتے ہیں اور وہاں تقریریں ہماری سنی ہیں۔ تقریر تو ہم سے زیادہ اچھی کرنی نہیں آتی ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ اور منبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں ہیں، علماء ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہگار میں ہوں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی تعریف کسی مولانا نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، میں نے نہیں کی۔ نبی نے ان کے بارے میں خود کہا ہے، کہا نظرۃ الی العالم سبحان اللہ احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یا تو حدیث شریف پہ لا کے ٹیکوں گا یا قرآن شریف کی آیت پیش کروں گا، اور مجھ سے بہت زیادہ لوچو پوچو کرنی آتی بھی نہیں ہے، جو بات ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں
किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। मैं 10-20 हदीसें पढ़ सकता हूं, मुझ जैसा एक छोटा सा इल्म रखने वाला जब 10-20 हदीसें पढ़ सकता तो बड़े बड़े आलिम तो और भी पढ़ सकते हैं, मगर मुझे ये मौका मिला है, अल्लाह ने मौका था फरमाया, कुछ भाइयों की मोहब्बत आप तक पहुंचा हूं तो कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बोलो सुनना चाहते हो? एक बात तो ये है कि जो दुआ हजरत जिब्रील कर दें और उस दुआ पर आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमीन कह दें, तो बताओ वो दुआ सारी दुआओं में बेहतर होगी कि नहीं? जी बेशक। एक मर्तबा जुमे का दिन था। किसका दिन बोलो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे थे। मिंबर शरीफ जानते हैं? वही जिस पे खुतबा पढ़ते हैं चढ़ के, ठीक है? उसकी 3 सीढ़ी, 1 2 3। जुमे का दिन आका मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे थे। पहली सीढ़ी पर आका ने कदम रखा, ठहर गए और ठहरने के बाद आका ने हाथ उठाए और कहने लगे आमीन। अब सहाबा चक्कर में कि दुआ कहां हो रही है, आवाज नहीं आ रही है दुआ की, आका आमीन क्यों कह रहे हैं? मगर चुप। मेरे नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, ठहरे, हाथ उठाए, नबी फरमाने लगे आमीन। फिर सहाबा खामोश है मगर इधर आधर देख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तीसरी पर नबी ने कदम रखा, फिर कहने लगे आमीन। नमाज हो गई, नमाज पूरी हो गई। लोगों के जो मिलने का तरीका था वो मिल लिए, हाथ चूमने का जो भी तरीका हो वो चूम लिए। सहाबा अर्ज करने लगे आका हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नबी मुस्कुरा दिए, कहने लगे मुझे मालूम है। आका आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन का, दूसरी पे रखा आमीन का, तीसरी पे रखा, मामला समझ में नहीं आया। तो नबी ने फरमाया समझना चाह रहे हो तो वही बात आप में रख दूं। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? आका ने फरमाया सुनना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो? साहबा कहने लगे आका हाँ हाँ हम इसीलिए तो आपकी बारगाह में है। नबी ने फरमाया जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने दुआ की और मैंने उस पे आमीन कहा। अब वो दुआ हजरत जिब्रील की थी और आमीन आए है आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा कहने लगे आका हमने तो नहीं सुना, समझ में नहीं आया कौन सी दुआ थी, जरा कितनी है? ओ जलसे में आने वालों, बड़ी बड़ी बातें करने वालों, बड़ी बड़ी सोच रखने वालों, जरा सुन के जाना। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, हजरत जिब्रील दुआ कर रहे थे। जब मैंने कदम रखा तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह जो तेरा बंदा अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में पाले, यानी उसकी माँ भी हो और उसके बाप भी हो, और वो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक बर्बाद हो जाए। अल्लाह
میں اس پہ آمین کہہ رہا ہوں۔ اگر جس کے ماں باپ ہو اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی نہ سنے، تو نبی فرماتے جبریل نے جب دعا کی کہ اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو میں ان کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ اب جبریل اور نبی کی دعا اور آمین ہو جائے تو کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی پیر بچا سکتا ہے؟ اور سنو تھوڑی سی ابھی، آقا فرماتے ہیں، اور کوئی علماء بیٹھے، کوئی مائی کا لال اگر حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، کیونکہ میں ادھر ادھر کی پھینک کے نہیں جاؤں گا، جو بولوں گا ذمہ داری کے ساتھ، پہلے مدرسے میں رہوں بعد میں سٹیج پہ آئے۔ اللہ غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے۔ توجہ ہے نا؟ آقا فرماتے ثلاثہ، تین لوگ، کتنے لوگ بولو؟ اب وہ کمیٹی والے ہوں، سننے والے ہوں، مولانا ہوں، کوئی بھی ہو، یا بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا ومنان ومكذب بقدر۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، وہ کتنے ہی جلسے کر لے ان کا جلسہ قبول نہیں۔ اب سوچ رہے ہو گے یار بڑے برے پھنسے، کتنی نمازیں پڑھ لے، نبی فرماتے کتنی نمازیں پڑھ لے ان کی نماز قبول نہیں، کتنے روزے رکھ لے روزے بھی قبول نہیں، زکات دے زکات قبول نہیں، حج کرے حج قبول نہیں، نعرہ لگائے نعرہ قبول نہیں، تقریر کرے، نعت پڑھے، دعا کرے، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان۔ نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کمیٹی والوں نے محبت سے بلایا یا آپ نے بلا، کہیں ایسا تو نہیں ہم میں بھی کوئی ہو؟ ان چیزوں کو کھولوں اگر ہو تو آج توبہ کر کے جائیں، چاہے ہم میں ہو یا آپ میں ہو، پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے ساتھ میں حدیث بھی چلا رہا ہوں، عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ، کون وہ گناہگار ہے، کون وہ سیاکار ہے، کون وہ خطاکار ہے، کون سا کام کرنے والے ہیں، وہ کام کر لے تو اب نمازیں بھی ان کی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، زکات بھی قبول نہیں، فرض قبول نہیں، واجب قبول نہیں، نفل قبول نہیں، مستحب قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ کون سا گناہگار ہے؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں؟ جی جی، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے کیا کارنامے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے کیا کارنامے۔ صحیح بات۔ میں نے تو ایک صافہ باندھ لیا، چمکتا ہوا کرتا پہن لیا، تم نے کرسی پہ بٹھا دیا، سمجھ رہے ہو یہ تو بڑا نیک بندہ، اور وہ میں جانتا ہوں کتنے بڑے کرتوت ہیں۔ آپ آئے، ہاتھ چومے، نعرے لگا، نوٹ دے گئے، میں سمجھا بڑے نیک انسان ہے، مگر پتہ نہیں کیا کمی۔ کون سا ایسا گناہگار ہے، کون سا ایسا خطاکار ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا، جلسے بھی کر رہا، چندہ بھی دے رہا، لے بھی رہا، مگر اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا۔ آج اس بات کو بھی حل کر لو، آج اس کانٹے کو نکال ڈالو، آج اس کھٹک کو نکال ڈالو۔ کھول رہا ہوں، توجہ رکھنا بھائی اور بہنیں، نکل نہ جائے وہ بات ذہن سے نہ نکل جائے۔ نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ نمبر ایک کون ہے وہ؟
तवज्जो से सुनना। आका फरमाते हैं अल-आक़ु लिवालिदैहि, नबी फरमाते हैं जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, वो कोई और नहीं है, वो अपने माँ बाप का नाफरमान। बेशक मैंने कहा, नाज़िम साहब ने कहा, हजरत ने कहा, इन्होंने कहा, इधर से नारा लगाओ, उधर से सारे मौलाना बोलते, खड़े होके नारे लगा दिए, जन्नती हो गए। मगर ये भी सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है वो कितने ही नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कमेटी वालों में से अगर हो, कितने ही जलसे करे, मौलाना में से कोई हो, कितनी तकरीरें करे, अगर माँ बाप नाराज है तो वो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता है, ये नबी फरमाते हैं, और जो नबी कह दे वो सच है, वो हक है, और नबी की बातों को मान लेना ही ईमान। बेशक बेशक हक है। सुभान। कितने लोग हैं कि साहब अच्छे अच्छे काम करते हैं मगर मां घर में तड़प रही है, बाप घर में तड़प रहा है, माँ बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखते। अच्छा पैगाम पेश कर। एक नाम की वजह से 1000 रुपए भी दे देगा, 10,000 भी, और अम्मा का दुपट्टा भी मैला ही। बाप के घुटनों में दर्द है, एक टाइम की 100 रुपए की दवा ला के नहीं दे सकता, जिसकी वजह से सारी चीजें रुकी हुई है। और सुना दो मसाला, उलमा बैठे हुए, बहुत अच्छी बात। सारे उलमा, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझ जैसे हजारों मौलाना या और लोग, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, और आगे बढ़ो, हजारों पीर, हजारों मुफ्ती, हजारों मौलाना। नकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली की बात कर रहा हूं। इधर लाइन में खड़े हो, एक नहीं हजारों, और इधर तुम्हारे माँ बाप खड़े हो। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तुमने माँ बाप को सताया है, तुमने माँ बाप को तकलीफ दी है, माँ बाप तुमसे नाराज है, तो ये हजारों पीर, हजारों मौलाना, हजारों मुफ्ती सुबह से शाम तक अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी ना। बेशक बेशक हक है। सुभान। तो अब यहां से पैगाम क्या लेके जाओगे इस जलसे से? आज के बाद माँ बाप को पहला सबक है ये, क्या बोलो? माँ बाप को राजी रखोगे। क्या करोगे? बोलो माँ बाप को राजी, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। यार हम बड़ी बड़ी बातें कर देते, बड़ा बड़ा बोल जाते, किसी ने तारीफ कर दी, फूल के कुप्पा हो गए, अपने हालात नहीं देखे। तुम्हारे पास है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जन्नत का टिकट था, बेशक नहीं था क्या? नबी ने दुनिया ही में कह दिया था अबू बकर तुम जन्नती हो, और नबी जिसे जन्नती कह दे कोई मौलाना रोक सकता है? वाह बेशक नहीं। नबी ने कह दिया था उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को अशरे मुबशरा, पूछो इनसे, दुनिया ही में बशारत दी थी जन्नत की, जन्नत का टिकट था उन लोगों के पास। अल्लाह, अब तो वो जो चाहते करते। जब नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया तब कौन माई का लाल रोक सकता? क्या रोक सकता? क्या नहीं रोक सकता। तो अब बताओ, उनके हाथ में जन्नत का टिकट था मगर उन्होंने कभी माँ बाप को नहीं सिखाया, बेशक उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया। जिनके पास जन्नत का टिकट था और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर अपने हालात देखें। अब देखो जरा अपने हालात, गौर करो। अब लेके आ रहा हूं मैं उसी तरफ, तवज्जो है? सुनना चाह रहे हो सब लोग या खत्म कर दूं? जी जी। अगर सुनना चाह रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम साहब की ड्यूटी बड़ी कठिन होती है, सही बता रहा हूं। और ये नाजिम भी ऐसे जिन पे आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता है, जिनकी निजामत को उलमा पसंद करते हैं।
یہ عشاء کے فوراً بعد سے جب پروگرام تب سے ہی بیٹھے رہتے ہیں، سب کوئی پیشاب، کوئی کچھ نہیں ملے گا تو موبائل کان پہ لگا ہلو ہلو کر کے نکل جاتا ہو، سب اپنے اپنے طور پہ نکل جاتے ہیں، مگر ناظم بیچارے بیٹھے۔ میری طرف سے اجازت ہے، اگر یہ جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ جاگنا بھی رہتا ہے اور پھر دوسری جگہ کل پروگرام میں بھی جانا رہتا ہے اور گھر بھی جانا رہتا ہے، سفر بھی کرنا رہتا ہے۔ اب ان کا کام یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن سنو، اجازت ہے بولوں؟ اتنے لوگ ہیں، اللہ نے تمہیں بیٹی بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی، بولو عطا فرمائے، بیٹی اور بیٹیاں بولو عطا فرمائے ہیں، مگر اب ذرا توجہ رکھو، غور کرو، میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، سننا چاہ رہے ہو؟ اگر سنو گے تو سناؤں گا ورنہ ختم کر دوں گا۔ سننا چاہ رہے ہو؟ بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، بیٹیاں، توجہ رکھو۔ ایک موقع پر نبی نے فرمایا، اے میرے چاہنے والو، جانثارو، اگر اللہ کسی کو 3 بیٹی دے اور وہ اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا۔ سبحان اللہ کا، بیٹیوں کی وجہ سے جنت۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے، آقا کچھ پوچھو؟ کہا پوچھو۔ کہا اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی پرورش کر دے تو وہ بھی جنتی۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہا کسی کی 1 ہو تو؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے وہ بھی جنتی۔ اب بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا، بیٹیوں کی وجہ سے، توجہ رکھنا، لیکن کب؟ جب صحیح پرورش کر دے تب۔ مگر اب اس طرف سے لے کے اس طرف تک ذرا دیکھو، ایک حدیث پڑھتا ہوں، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ کتنے؟ ثلاثہ لا يدخلون الجنہ، العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہیں جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیش لیلے کپڑے پہن کر کے ہنسی مذاق ٹکے کر کے دین اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں چھتوں پہ گھوم رہی ہے، دوپٹے سروں پہ نہیں ہے، جن کے جسم دکھ رہے ہیں، شادیوں میں فیشنیلے کپڑے پہن کے اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اور وہ ماں باپ راضی ہیں ان کے پہناوے سے، ان کے کھانے سے، ان کے چلنے سے، ان کے پھرنے سے۔ وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، اور نبی جسے جنت سے روک دے، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی پیر اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یاد رکھو، یہ ساتھ میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں۔ میں تو چاہتا تھا شروع میں تقریر ہو جائے تو جو نوجوان بھی رہتے خوب بھر ان کو بھی کچھ سنانے کا موقع مل جائے، مگر کمیٹی والوں کی مرضی جیسے ترتیب بنائے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ توجہ رکھو میری طرف۔ ماں باپ دیوس کون؟ اب یہاں سے لے کر کے یہاں تک 50 ماں باپ ایسے دکھا دوں گا جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے، جوان بیٹیوں پہ موبائل۔ اس ابا سے پوچھو، ابا سے، تم تو زمین جوتتے ہو، بوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو، بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ کس سے بات کرنے دیا؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے؟ حضرت ہم لوگ ہندوستان میں گھومتے، یہ دلی میں رہتے، ان سے پوچھو کتنی لڑکیوں نے اپنا دھرم بدل لیا، صرف عیش میں پڑ گئی ہے،
غیر مسلم لڑکوں کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے. بس کیا ہے, کون ہے اس کا بوائے فرینڈ. ابا کو شرم نہیں آتی, اماں کو بھی شرم نہیں آتی, خالی بس. لیکن غور کرو میری اس بات پر, کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو چکی. تم تو کلمہ پڑھتے ہو نا, تم تو نبی کے غلام ہو, خالی بس نعرہ لگا لو کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث. کبھی شیشے میں اپنا منہ دیکھا ہے؟ تم حاجی جی ہو, نمازی ہو, مسلمان ہو, تمہاری بیٹی بغیر دوپٹے کے لوگوں کے سامنے کیسے آئی؟ کتنی لڑکیاں ناخن کا میں کھے 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 لڑکوں کا آگے پیچھے بھاگ رہی. میں بھی دیکھتا ہوا آیا ہوں. کیوں آئیے 50 اور لڑکیاں شادی میں دیکھ لینا, ایک کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا, ایک کے بھی سر پہ. یہ اماں کہاں گئی؟ اماں, اس اماں نے دوپٹہ کیوں؟ اماں کیا بیچاری دوپٹہ اڑائے گی؟ یہ تو خود 40-45 سال کی بوڑھی گھوڑی نہیں لگا. اس کے بھی میک اپ کا یہ عالم ہے, ٹھکی پڑی ہے میک اپ میں. قاری شکیل صاحب کو بلا, آجا تمہیں میک اپ کی بات اچھی لگی. میک اپ میں اماں ہے نا, اماں, اس کے اور گمپھے نکلے پڑے, گمپھے. توبہ توبہ, جوان بیٹی ہے, تھوڑی شرم آنی چاہیے. تو نے جو لال پیلا کالا نیلا نا منہ بنا رکھا ہے, اسے نور کہو گے؟ نور. لعنت برس رہی ہے, لعنت. یہ ماں جب شادی میں جاتی ہے نا تو اپنی بیٹیوں کو سجا کر کے لے کے جاتی, ڈیکوریشن کر کے لے کے جاتی ہے, تاکہ لڑکے دیکھو میرے گھر پہ رشتہ آ جائے. پوچھو یہ ہندوستان میں گھومتے مولانا احمد رضا صاحب, یہ میرے ہی گاؤں کے داماد ہے الحمدللہ. مگر سنو, یہ کون آئے گا ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے؟ حضرت جبریل آئیں گے کیا؟ حضرت میکائیل آئیں گے کیا؟ حضرت اسرافیل آئیں گے؟ کوئی عالم اڑائے گا؟ امام صاحب. یہ اماں کی ذمہ داری ہے, ابا کی ذمہ داری. تو باپ کیسا ہے؟ 18 سال کی, 15 سال کی, 16 سال کی, 20 سال بچی ہو گئی تو اس کا جسم تو عورت والا ہو گئی. بھلے کپڑوں کے اندر ہے, دوپٹہ نہیں ہے, لیکن جسم تو دکھ رہا. تو ابا ہو کر کے بیٹی کا جسم دیکھ رہا, تھوڑی غیرت کر لے. یہ جوان بھائی ہو کر کے آج یہ مبارکباد کے لائق ہے دلی میں. یہ لڑکے جتنے کام 32 بتائے نا, انہوں نے روپیہ 10-10 روپے اکٹھے کر کے علماء کو بلایا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہنسی چٹکلوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دوں, ایک ایک بات تم تک پہنچنی چاہیے. آج بڑا دکھ ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو ہم نے تماشا بنا رکھا. تماشا شادیوں میں مووی ہوتی ہے نا, مووی کاندھے پہ رکھ کے وہ جو ویڈیو بناتا ہے 3-3, 4-4, 5-5 ہزار میں شاید آتی ہوگی, مجھے قیمت کا پتہ نہیں ہے. 10-10 ہزار میں آتی ہے. اس نے بھابھی کا دوپٹہ اتروا دیا, بیٹی کا دوپٹہ اتروا دیا, فوٹو کے چکر میں ماں کا دوپٹہ اتروا دیا. ایک لڑکا وہ لائٹ لیے گھوم رہا, وہ پوز دے رہی ہے, پوز کہ ٹانگ ایسے کر لے, کہ دوپٹہ ایسے کر لے, یہاں کا ننگا کر دیا تمہیں, ننگا. اور تم نعرے لگا لگا کر کے خوش ہو رہے ہو. بیٹیوں کو وہ ناچنے والی عورتوں کی طرح بنا دیا ہے, تم نعرے لگا لگا کر کے خوش ہو رہے ہو. رونا چاہیے تمہیں, تم مسلمان ہو. تمہاری بیٹی اگر کھاتی تو کھانے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوگا, پینے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوگا, پہننے اوڑھنے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوگا, چلنے کا ڈنگ سیدہ فاطمہ کا ہوگا. ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی, شوہر کے گھر میں ہوتی شوہر کے لیے نعمت بن جاتی, اور جب ماں بنتی تو اس کی قدموں کے نیچے جنت. یہ باپ کی ذمہ داری ہے, باپ کی. کلمہ شریف پڑھو سب لوگ, جب تک میں یہ پڑھوں لا الہ الا اللہ. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے. علماء بھی مدد کرتے ہیں, جہاں جہاں شوشے دیکھتے ہیں نا, سوچتے ہیں کہ اس پہ بھی بات ہو جائے تو ہماری قوم سدھر جائے, ہماری قوم کیا ہو جائے, بولو سدھر جائے.
अब तुम ये कह के ना बच नहीं सकते कि ये बेटी हमारी आधी दिन नंगी घूम रही। बेटी जाने जो जिसके मातहत है ना उससे सवाल होगा, वो जिम्मेदार है। कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता? बोलो बोलो। कुरान की आयत मुझसे सुनो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान की आयत। कुरान अगर पढ़ो, तुम्हें फुर्सत मिले तो पढ़ो। पहले बूढ़े बुजुर्ग बेचारे मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, एक सिपारा आधा सिपारा, औरतों से घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, नौजवान भी चले जाते थे। अब तो कहां, अब तो कुरान के वर्क लौटे ही नहीं जाते। मोबाइल चलाते चलाते पोर हुए घिस लिए, पोर हुए। मोबाइल है मोबाइल। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, आपसे कहते हैं ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। किससे बोलो? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। तो ये बेटी तुम्हारे घर की है, ये बेटी तुम्हारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। अरे इंसान में और जानवरों में यही तो फर्क है। क्या माँ ये जो है माँ, एक जुमला कठिन बोल रहा हूं, मेरी बहन माफ कर देना, मगर आज से नसीहत ले लेना। क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं समझती है ये? बस बच्चे पैदा कर देना, धड़ापड़ बच्चे पैदा कर दो, बस माँ बाप की यही जिम्मेदारी है। अगर बच्चे पैदा करने की बात होती ना तो बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। तू तो इंसान है, तेरी जिम्मेदारी है सबसे पहले नबी ने माँ की गोद, माँ की गोद मदरसा का है, मदरसा मदरसा माँ की गोद का। और ये फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल मादी इलल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो ये माँ शादी में डेकोरेशन करके ले जा रही है, 10 चिमटियां लगी पड़ी है बालों में, दुपट्टे क्लिप से रुके पड़े, क्लिप से फुंदने लटक रहे हैं बालों में, फुंदने। क्या बना के ले जाएगी? जैसे वो फिल्मों में देखा, मोबाइल में देखा, फिल्में बनाने वाली हैं, वही तरीका हमारे घरों में यहूद और नसारा वाला। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा? बोलो जिम्मेदारी अपनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आज के बाद हर आदमी अपने अपने, मैं नहीं कहता पूरे गांव की सलाह करो, सही कह रहा हूं मैं, अगर हर आदमी अपने अपने घर की अगर जिम्मेदारी संभाल ले तो माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। अपने घर को समझ ले। भाई बहन के सर पे आंचल रख देता है यार, तुझे देख के तेरी बहन शर्मा जाती, मगर कौन सा भाई लाओगे? इस नचकइये को दिखाओगे जो डीजो पे कूले मटकाता है, डीजो पे गाने गाता है, जो कूले मटका करके अपनी माँ बहन को दिखा रहा। शादियों ब्याह के प्रोग्राम और डीजे बज रहा है, कूले मटका रहा, छत पे किसे दिखा रहा? तेरी माँ खड़ी है, बहन खड़ी है। अरे जरा सोच। अल्लाह। और एक बात कह रहा हूं, थोड़ी ओपन हो रही है, याद रखना, कितने भाई ऐसे हैं जिनकी बहन को यह पता है मेरा भाई किस लड़की से बात करता, मेरा भाई मोबाइल पे किससे चैटिंग कर रहा। शर्म है कि नहीं है? गैरत है कि नहीं? ये बहन को पता है, उससे डिस्कस कर रहा। सही बता रहा हूं। कितने भाई ऐसे हैं, अगर मूत्र हुआ देख रही है बहन या खाना ने छूटते ही बोल देती, क्या बात नहीं हुई है क्या? डूब जाना चाहिए। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। गौर करो, मेरी बात थोड़ी कठिन, थोड़ी कड़वी हो रही है। इमाम हुसैन पाक को आज हम बड़े प्यार से एक भाई नारा लगा रहे थे, बुजुर्ग। अल्लाह, जरा सोचो यार, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते?
तुम्हारे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना, आंखों में आंसू, कितने फोन हमारे पास आते, सही है साहब, माँ को कैंसर हो गया, बच्चे को कैंसर हो गया, यूं दुआ करियो, ऐसा कितने फोन उलमा के पास आते, आंखों में आंसू। मगर करबला में इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को कटवा दिया था, अपने बच्चों को तलवारों के नीचे दे दिया था, घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया था, रौंद दिया गया था, मगर उन्होंने दीन और इस्लाम को नहीं छोड़ा, दीन को बचाया और दुनिया वालों को दिखा दिया। अगर जहां ऐसा मामला आ जाए, इम्तिहान देना पड़े, तो हमारी जान भी नबी के नाम पर कुर्बान है, हमारी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान। और अपना क्या हाल, भाई है ना भाई, कुछ बातें थोड़ी सी और बता दो, इजाजत है, सुनना चाह रहे हो, दिल भर आया मेरा। भाई है ना ये भाई, ये बहनें हैं, अगर शादी हो जाती है ना तो बस फिर जाके नहीं झांकता, देखता नहीं, जब तक माँ बाप रहते हैं बहन को बुलाते चलाते रहते, माँ बाप बुलाते हैं, और माँ बाप जैसे इंतकाल करे बेचारी तड़पती रहती है, ईद को बकरा ईद को मेरा भाई आता होगा, मेरा भैया आता होगा, मेरा मैके वाला आता होगा, मगर इंसान इतना बड़ा, क्या जुमला बोलूं, जालिम बोलते हो ना मेरी जबान अटक रही है, मैं तुम्हें अगर जालिम बोलूं ना तो मेरी जबान अटक रही है, इतना कट्टर हो गया, इतना कट्टर हो गया, शदीद कट्टर है, इससे और बड़ा जुमला क्या बोलूं। पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे, दोस्त हजरत दोस्त अगर होता था ना तो दोस्त की जो बहन होती थी, इन पुराने लोगों से पूछो, उसको पूरा भात दिया करता था। वो बहन भी ये समझती थी कि मेरा भाई का दोस्त है, सगा भाई जैसा, उस पर गलत नजर जाती नहीं थी उसकी, और वो दोस्त भी अपने दोस्त की बहन पे कभी गलत नजर नहीं डालता था, ये ईमानदारी थी। मगर आज इतना बड़ा गद्दार हो चुका है, इतना बड़ा गद्दार इंसान, सारी बातें हमारे अंदर वो आ गई कि जानवर भी पनाह मांग जाए। ये दोस्त आस्तीन का सांप है इस दौर में, आस्तीन का सांप, ये या तो दोस्ती अगर कर रहा है तो उसकी बहन के चक्कर में कर रहा, उसकी बीवी के चक्कर में कर रहा, उसकी बेटी के चक्कर में कर रहा, उसकी दौलत के चक्कर में कर रहा, किसी न किसी लालच में कर रहा। ये दोस्त है, अरे कैसा दोस्त है तू कि अपने दोस्त की बहन पे गलत नजर रख रहा, कैसा पड़ोसी है तू कि अपने पड़ोस की बेटी पे नजर रख रहा। पहले की पड़ोस की बेटी अगर होती थी तो इसकी लाठी निकल के आ जाती थी, ये इज्जत है मेरे मोहल्ले की, मेरी पड़ोस की बहन है, और आज तो छत पे खड़ा होता। हद तो ये है कि नौजवान इतना गिर गया है कि चचेरी बहन पे गलत नजर रखता, तैरी बहन पे गलत नजर रखता, फुफेरी बहन पे गलत नजर रखता, मुमेरी बहन पे गलत, कुत्तों की तरह शादियों में तकता फिर रहा, झांकता फिर रहा, जबान लपटाता फिर रहा जैसे पौराने कुत्ते हो। अरे शर्म करो, तुम नबी के गुलाम हो, खुदा की कसम तुम्हारा ये हाल नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों को दिखा दो, अरे हमारे चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, ऐसे हो जाओ, तुम्हें देख करके लोग कहें जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का ईमान। मेरी बात है तुम्हें थोड़ी कड़वी लगती होंगी, तुम्हें गलत लगती होंगी, एक बात और बारीकी से सुन लो, टाइम नहीं है, मैं बड़ी लेके चल रहा हूं तेजी तेजी, सुनोगे खत्म कर दूं। एक लड़की की एक लड़के की मंगनी हो जाती है, मतलब रिश्ता हो जाता है। तवज्जो रखना, रिश्ता जब हो गया तो अम्मा अब्बा भाई सारे रिश्तेदार अब उस लड़की से बेफिक्र हो जाते हैं। जिस लड़के का रिश्ता हुआ वो मोबाइल वहां भिजवा देता है, कोई ना कोई इंतजाम करवा देता है और वो बातचीत शुरू हो जाती है। अगर 1 साल तक मंगनी रहती है, 1 साल तक अगर रिश्ता रहता रिश्ता, तो वो लड़का बात करता उससे। बात क्या होती, आज बड़ा नाजुक पॉइंट है, आज 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं।
کئی لڑکیوں نے زہر کھا لیا، کئی لڑکی دماغ کا توازن انہوں نے ختم کر دیا. اب لوگ سمجھے کہ ہوا ڈوا نہیں ہے، یہ باپ اور یہ ماں کٹوانے کی. ارے ابھی رشتہ ہوا ہے، یہ ماں نے کیوں اجازت دے دی؟ یہ باپ نے کیوں اجازت دے دی؟